اسلام بھائیو دوستو بزرگو، مولا کائنات علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ جو فضیلت خصوصیت کے ساتھ آپ کو دی گئی نا، جو کسی اور کو نہیں ملی، جو کسی اور کو نہیں ملی، جو صرف علی کو ملی ہے، ان میں سے آپ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ کا نکاح سیدہ زہرا سے ہوا. اور یہ میری گال نہیں، یہ سیدنا فاروق اعظم کتنی گال ہے، سیدنا پاک فاروق کی. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ پاک نے علی کو 3 خوبیاں ایسی عطا کی ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی سرخ اونٹوں سے زیادہ میرے نزدیک وہ قیمتی ہوتی. پاک کیا جاتے ہیں؟ فرمایا نبی نے زہرا کا نکاح علی سے کیا، یہ علی کی خوبی ہے، یہ علی کی فضیلت ہے. اور خیبر میں جھنڈا مصطفیٰ نے علی کو دیا، یہ علی کی خوبی ہے. فرمایا ہر ایک کے دروازے مسجد نبوی میں بند ہو گئے، علی کا دروازہ کھلا رہا، یہ علی کی فضیلت ہے. تو میرے پیارے محترم بھائیو دوستو بزرگو، مولا کائنات علی المرتضیٰ کی جو فضیلتیں ہیں ان میں ایک فضیلت یہ بیان کی گئی کہ زہرا کی شادی علی سے، زہرا پاک کی شادی کس سے ہوئی؟ مولا علی سے ہوئی. بڑی لمبی لمبی باتیں ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھی ہیں، اور ان کی شادی ایک بڑا لمبا عنوان ہے. میں صرف 5 منٹ میں 5 دن کی نسبت سے گفتگو ختم کر رہا ہوں. اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں. مسجد نبوی کا حسین اور پاک ماحول ہے. نبی کے 3 صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، سبحان اللہ اونچی آواز سے. ایک کا نام عمر بن خطاب ہے، ایک کا نام حضرت سعد ہے. تینوں بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے ذکر سیدہ کائنات کا چھڑ گیا. سبحان اللہ کے بعد اونچی آ رہا، جلدی جلدی گفتگو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ علماء نے لکھا ہے جب نبی کے آنگن میں زہرا عالم شباب کو پہنچی نا، تو ہر پاک تینت اور پاک فطرت مہاجر اور انصاری کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم مصطفیٰ کے داماد بنے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیغام بھیجے گئے. لیکن آقا نے یہی بات کی میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اللہ کے حکم کا منتظر ہوں، جیسے میرا رب چاہے گا فاطمہ کی شادی ویسے ہو، اور جہاں میرا رب چاہے گا وہی فاطمہ کی شادی ہوگی. اور پیغام بڑے دیے لوگوں نے، آقا نے یہی بات فرمائی میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں. بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، بیٹھے بیٹھے صدیق پاک کہتے ہیں یار میرے خیال کے مطابق ہر عزت والے بندے نے حضور نو پیغام کھلیا، لیکن آقا نے ہاں نہیں کی تھی. میرے خیال کے مطابق اجے تک مولا علی پیغام نکاح نہیں دیتا. یہ صدیق پاک کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ اور میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے تو بڑا لطف آ جائے گا. بات بڑی توجہ طلب ہے بھئی. اگر اسی علی تے صدیق جو دشمنیاں پیدا کر رہی ہیں نا، تسی بڑے سمجھدار بندے بیٹھے، تسی خود غور کرو بھئی دشمن دا گھر بساندہ ہے کہ اجاڑتا ہے؟ علی کے گھر کو بسانے والے کو ابو بکر کہتے ہیں، علی کے گھر کو آباد کرنے والے کو عمر کہتے ہیں. مشورہ ہوا مسجد نبوی میں، اور مشورہ کرنے والے حضرت صدیق ہیں. کہتے ہیں یار ہر کسی پیغام کھلیا لیکن علی نے پیغام نہیں کھلیا. میرا دل آتا ہے کہ علی اگر پیغام دے چھٹے نہ کہ حضور نے نہ نہیں کرنی. اب یہ مشورہ ہو گیا، چلو یار علی کو جا کے مشورہ دیتے ہیں. چلے بڑی لمبی بات میں اختصار کرتا. چلے مولا علی سے ملاقات ہوگی، سلام دعا ہوا، حال احوال پوچھنے کے بعد مولا کائنات کہتے ہیں یارو کیسے آنا ہوا؟ صدیق پاک نے کہا علی ہر ایک نے حضور کی بارگاہ میں پیغام نکاح دیا ہے فاطمہ کے لیے، لیکن تم نے نہیں دیا. علی پاک نے اپنے حالات بتائے تو آپ نے فرمایا، صدیق پاک فرماتے ہیں علی تم یہ بات نہ کہو، کیونکہ اللہ رسول کی بارگاہ میں دنیا کے مال کی قدر گرد و غبار سے بھی زیادہ نہیں ہے. تم جاؤ پیغام لے کے نکاح کا، اور جو ہمارے ذمہ بات ہونا ہم کرنے کے لیے پورے تمہارے ساتھ ہیں. یاری دی چس نہ آ گئی، ٹھیک ہے مطلب یار پریشانی میں ہونا تو یار آتا یار تو گھبرا نہیں، اسی تیرے نال ہیں، اسی تیرے نال ہیں. صدیق اور عمر کہتے ہیں علی تم فکر نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں. بار کہتے ہیں اختصار یہ ہے بات ہو گئی. حضرت مولا کائنات چلے اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد حضور ام المومنین ام سلمہ کے گھر میں تھے کہ اتنے میں مولا کائنات چلتے چلتے در مصطفیٰ پہ آ گیا. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو دروازے تے دستک دیتی، آمنہ دلال فرمایا ام
जल्दी कर दरवाजा खोल दे। दरवाजे ते अर्ज की दिया का दरवाजे ते कौन है? लजपाल करीम नबी फरमाया उम्मे सलमा जल्दी कर दरवाजे ते ओ खड़ा है जेड़ा अल्लाह दे ओदे रसूल नाल प्यार करदा है, अल्लाह दे ओदा रसूल ओदे नाल प्यार करदा है। हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा फरमानिया ने हुजूर दा हुक्म होया मेरा तजस्सुस वध गया। मैं आख्या केड़ा खुश नसीब है जिदी अजमत दे तज़किरे ज़बाने मुस्तफा दे ने जिन्हों अल्लाह दे महबूब सनद दे रहे गारंटी सर्टिफिकेट अदा कर रहे ने। ओ बंदा दरवाजे ते खड़ा है जेड़ा अल्लाह दे ओदे रसूल नाल प्यार करदा है, अल्लाह दे ओदा रसूल ओदे नाल प्यार करदे ने। ओ केड़ा खुश नसीब है जेड़ा अल्लाह दा मुहिब भी है, अल्लाह दे रसूल दा मुहिब भी है, अल्लाह दे ओदे रसूल दा महबूब भी है। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं जब मैं जल्दी करके दरवाजा खोलिया देखिया ते दरवाजे ते मौला अली खड़े, मौला अली खड़े ने। हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा फरमाती हैं मैं दरवाजे तो हट गई, जब मैं पर्दे में चले गई अली अंदर दाखिल होए, रसूल पाक की बारगाह में सलाम अर्ज़ कीता। सलाम अर्ज़ करन तो बाद मौला कायनात ताजदार कायनात की बारगाह से बह गए, आका की बारगाह में बह गए। किताबां दे उलमा ने लिखिया ज़मीन को कुरैतन लग गए और ये भी अली दी अज़मत ते शान ते खसूसियत विचों गल है। मौला अली फरमांदे ने हुजूर मेरे नाल गल दी इब्तिदा कर दे, कभी मैं चुप हो जाना। आमना दा लाल खुद बोल पैंदा है। मेरे लजपाल करीमा का फरमाया अली किवें आना होया है? शर्मो हया दे पैकर अली हुण ये तो नहीं कह सकते या रसूल अल्लाह मैं इस वास्ते नहीं आया, हया आपके दरमियान हाले। मौला अली दा सर अनवर झुके होया आमना दे लाल ने खुद आवाज कीता। आका फरमाया अली किवें आना होया है? मौला कायनात शर्म हया दे पैकर बन के अर्ज करते ने सोहणिया तुसी अपने चचा जनाबे अबू तालिब कोलों मैनू लिया, अपनी चची हज़रत फातिमा बिन्ते असद कोलों मैनू लिया। मैं छोटा जिहा सी तुहाडी परवरिश च आ गया। आका तुसी मैनू अदब भी सिखाया, जिंदगी दे हालात भी सिखाए, जिंदगी दा दर्स भी सिखाया। आका मैनू बहुत कुछ गल्लां तुसी समझाइयां ने, बड़ियां बरकतां ते बड़ियां फजीलतां मैनू अता कीतियां। मेरे आका फरमांदे ने अली दस ना कहना की चाहना है? मौला अली अर्ज़ सोहणिया हुण मैं जवान हो गया, मेरा दिल करदा है मेरा भी एक घर होवे, मेरा भी घर होवे। लजपाल करीम ने फरमाया अली दसना चाहना की है? अर्ज़ कीती सोहणिया मेरा दिल करदा है जिथे तुसी इतनियां शफ़क़तां ते मुहब्बतां फरमाइयां ने एक शफ़क़त हो जावे, फातिमा नाल मेरी शादी हो जावे। अल्लाहु अकबर। बड़ी लंबी रिवायत में इख्तिसार कर रहा। हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा फरमानिया ने जब अली पाक ने इतना अर्ज कीता आमना दे लाल दे चेहरे पे खुशी दे आसार नमदार होए। लजपाल करीमा का मुस्कुराए हुए दा चेहरा खुशी नाल चमकन लग पिया। आपने फरमाया अली सुन तू मेरे बूहे ते बाद च आया है, अल्लाह दे फरिश्ते पैगाम पहले लेके आ गए, तेरे आमन तो पहले फरिश्ते आए। उन्हां विचों एक फरिश्ता इहो जावी आया जेड़ा पहले कभी जमीन ते नहीं आया। उस अल्लाह को इजाजत मंगी, मेरे कोल पैगाम लेके आ, मैनू सलाम करना आया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली ने पैगाम दिता है सोहणिया तुहानू मुबारक मिलन ते पाकीज़ा नस्ल दी मुबारक होवे। मैं पुछया मामला की है? अर्ज़ कीती सोहणिया रब्बे कायनात ने आसमाना ते अली ते फातिमा दा निकाह कर दिता है। हुण रब दा हुक्म है ज़मीन ते तुसी अली ते फातिमा दा निकाह दा ऐलान कर देवो। में सारे फरिश्ते जमा हुए, मिंबर लगा, एक फरिश्ता जिसका नाम उलमा ने लिखा रहील था, फरिश्तों में बड़ा खुशहालान फरिश्ता है, उसने खुतबा निकाह पढ़ा। रब ने फरमाया जिब्रील
मैंने अली और फातिमा का निकाह कर दिया है, अब फरिश्तों में तुम कर दो। जिब्रील अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, फिर अल्लाह ने हूरों को सजने का हुक्म दिया, शजरे तूबा को ज़ेवरात से मुज़य्यन कर दिया। और जब अली और फातिमा का निकाह हो गया, अल्लाह ने फरमाया ऐ शजरे तूबा, जन्नत की हूरों पर अपने ज़ेवरात और अपने जवाहरात की बारिश कर। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, उस दरख्त ने इतनी बारिश की है ज़ेवरात की, जवाहरात की, हीरों की, या रसूल अल्लाह क़यामत तक हूरें आपस में फातिमा के निकाह की ये खैरात एक दूसरे को तोहफा देती रहेगी। लजपाल करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिलाल को बुला के फरमाया बिलाल ऐलान कर दे, सारे मस्जिद नबवी विच जमा हो जाओ। लजपाल करीम का एक खास ऐलान फरमाना चाहते हैं, इख्तिसारे वे सहाबा आ गए, मुहाजिरीन भी आ गए, अंसार भी आ गए। मस्जिद नबवी दा हसीन माहौल है, नबियां दे सुल्तान जलवा कर होए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को फरमाया मेरे सहाबा सुन लो, मेरे रब ने बेटी तेरी बेटी फातिमा का निकाह मेरे भाई अली नाल कर दिता है, मैनू हुक्म होया मैं जमीन ते कर देवा, तुसी गवाह हो जाओ, मैं मुहम्मद फातिमा का निकाह अली नाल कर रहा। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह करीम के हुक्म से मुस्तफा जान रहमत ने अली और फातिमा का निकाह जमीन पे कर दिया। और फिर ये वो अजीम नफू से खुद से शादी हो गई। फिर अल्लाह ने बच्चे अता किए, और बच्चे भी ऐसे अता किए हैं जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, जन्नत के जवानों के सरदार हैं। वक्त